Hi, this is Chinmayi. Today on the channel, we are going to be speaking to somebody very interesting. On Instagram, she is very famous as Mayas_Amma. However, let's meet Swati Jagdish today. She has a fantastic story. So she has a master's in applied psychology and she is a certified behavior profile analyst, and she had been into behavior modification training and development before getting into the field of lactation and postpartum support. So she has been, she works with GKNM Hospital in, I think I've got the name right, GKNM Hospital in Coimbatore for about more than 3 years, and she spearheads a group called the Coimbatore Parenting Network, where there are more than 5,000 members, new mothers. She gives a lot of awareness on breastfeeding. She runs a very active, or rather she enables and makes a really good breast milk bank function really well. I think she spearheaded a lot of this. She spearheaded breastfeeding in public, taking the taboo out of it. She speaks about gender sensitization. She speaks about using menstrual cups. She's unbelievable. I have followed her work for a really long time, and I thought it would be very right to interview her in this series. She's also Coimbatore's first UCSD certified lactation educator counselor. So let's go right into our conversation with Maya's Amma today. Okay, Swati, you are known as Maya's Amma. So Swati Jagdish, thank you so much for being on the channel. நீங்க இந்த சேனல்ல இன்னைக்கு வந்திருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். We are going to be keeping this conversation in English and in Tamil. So Swati, from a career in training, you work with behavior. From that to switching over to something like this, especially with lactation education and running something like a breast milk bank, or rather facilitating a lot of these donations, how has the switch been? Okay, so I was into training and development, and I had nothing to do with the medical or paramedical line of work. So after having my child 6 years back, நான் வந்து வீட்டில் பிரஸ்ட் ஃபீடும் பண்ணிட்டு உட்காந்துருந்தேன். இட் வாஸ் நைஸ் ஒன்லி. ஓகே, என்னோட பிரஸ்ட் ஃபீடிங் ஜர்னில பெருசா டிஃபிகல்ட்டி ஒன்றும் பார்க்கல. ஸோ அப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சு. அண்ட் ஒரு கட்டத்தில் வாட் ஹேப்பன்ட் வென் மை மதர் அண்ட் ஃபாதர் பாஸ்ட் அவே அட் த சேம் டைம், கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டிஸ், பர்சனல் ட்ராஜடியா இருந்ததுனால கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருந்தது எனக்கு. அப்போ ஐ ஸ்டார்டட் ஃபீலிங் சம் போஸ்ட்மார்ட்டம் ஆங்ஸைட்டி, கொஞ்சம் போஸ்ட்மார்ட்டம் ஸ்ட்ரெஸ் மாதிரி எல்லாம் இருந்துச்சு. So I want to share all these things to other mothers, but I couldn't find anybody. So அப்படி இருக்கும்போது தான் பியர் சப்போர்ட் குரூப் நம்ம சிட்டில இருந்து நல்லா இருக்குமே, மத்த யங் மதர்ஸை பார்த்து பேசினா நல்லா இருக்குமே, பிரஸ்ட் ஃபீடிங் பத்தி எல்லாம் பேசலாம், நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபேஸ்புக் குரூப்ல இருந்து, பிரஸ்ட் ஃபீடிங்கான ஒரு ஃபேஸ்புக் குரூப்ல இருந்து கோயம்புத்தூர்ல இருந்த ஒரு 4-5 மதர்ஸை கூப்பிட்டு என் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு காஃபி குக்கீஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டு we just discussed about breast feeding, baby carriers, cloth diapers, பேபி லெட் வீனிங். எல்லாரோட கிட்ஸும் நெக்ஸ்ட் சாலிட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருந்ததுனால we all shared this information with each other, and we felt very connected, we felt very supported. And once they left, I just felt like I'm a different mother. I'm ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷா இருந்தது மாதிரி இருந்தது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்னாச்சு, I wanted this camaraderie again and again and again. So after 10-15 days we organized another meet in somebody else's house. அப்படி அனதர் மீட் அப்படி மீட்ஸ் நடந்துட்டே இருந்துச்சு. நான் இவளோட பிரஸ்ட் ஃபீட் பண்ணிட்டே நான் பேசுவேன், மீட்ல போவேன். பீப்புள் எக்ஸ்பெக்ட் மீ டு டாக் டியூரிங் தீஸ் மீட்ஸ் பிகாஸ் ஆல்ரெடி எனக்கு அந்த ட்ரைனிங் டெவலப்மெண்ட் பேக்ரவுண்ட் இருந்தனாலே எனக்கு தெரியல. நான் அந்த ஸ்கில்ஸ் எடுத்து இதுல யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் டாக்கிங் அபவுட் பிரஸ்ட் ஃபீடிங் அண்ட் அதர் திங்ஸ். யங் மதர்ஸ் என்கிட்ட வந்து கேள்விகள் கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க. அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஒரு ஹால் எடுத்து மீட் நடத்தணுங்கிற அளவுக்கு ஆள் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. And that's when we decided we have to proper official ஒரு group இருந்தா நல்லா இருக்கும், அது ஒரு NGO-வா இருந்தா நல்லா இருக்கும், அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ண நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு தென் நாங்க அந்த லைன்ல யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம். பட் இன் தட் ஜேர்னி என்ன ஆயிடுச்சு, ஐ வாண்டட் டு லேர்ன் மோர் அபவுட் பிரஸ்ட் ஃபீடிங். ஸோ தட் ரொம்ப சிவியர் இஷ்யூஸோட ஒரு மதர் இப்போ ப்ளீடிங் நிப்பிள்ஸோட வராங்க, இல்ல பேபி சுத்தமா லாச் ஆகவே மாட்டேங்கிறாங்க, இல்ல பாட்டில் குடிக்கிறாங்க, எனக்கு மறுபடியும் பிரஸ்ட் மில்க் வர வேண்டியதா இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரியான ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான இஷ்யூஸோட வரும்போது ஒரு நார்மல் பிரஸ்ட் ஃபீடிங் மதரா என்னால ஹெல்ப் பண்ண முடியாது, சரி ஒரு லாக்டேஷன் கன்சல்டண்டா இருந்தா ஹெல்ப் பண்ண முடியுமேன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் கோர்ஸ் பண்ணேன்.
So that's how it started. So you're the only one in Coimbatore who's done this? சென்னையில 2-3 பேர் இருந்திருக்காங்க லாக்டேஷன் ஃபீல்டுல, பட் கோயம்புத்தூர்ல I'm the first lactation counselor. And from there, actually starting a breast milk bank. I was given to understand that you started a breast milk bank and... Yeah, so I'd like to correct here. Milk bank நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணல, நம்ம குரூப் ஸ்டார்ட் பண்ணல. Okay. பட் மில்க் பேங்க் ஆல்ரெடி கோயம்புத்தூர் GHல இருந்துச்சு. எங்களுக்குமே தெரியல மில்க் பேங்க் ஒன்று இருக்குன்னு எங்களுக்கும் தெரியாது. We were a bunch of young breastfeeding mothers, அவ்வளவுதான். பட் என்ன ஆயிடுச்சு, there was a call, எங்க குரூப்ல உள்ள ஒரு ஆக்டிவ் மெம்பருக்கு ஒரு கால் வந்தது. இந்த மாதிரி ஒரு பேபி வந்து NICUல இருக்காங்க, அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பிரெஸ்ட் மில்க் தேவைப்படுது. அவங்க அம்மா வந்து சிக்கா இருந்தனால வேற ஹாஸ்பிட்டல்லயோ இல்ல வேற வார்ட்லயோ இங்கே இருக்காங்க, அவங்களால நடந்து வந்து ஃபீட் பண்ண முடியாது. சோ கொஞ்சம் மில்க் கிடைக்குமான்னு கேட்டாங்க. அப்பதான் தெரியும் அங்க ஒரு மில்க் பேங்க் இருக்குன்னு. பட் வி காட் டு நோ தட் மில்க் பேங்க்ல மில்க் இல்ல, சஃபிஷியன்டா மில்க் இல்ல அப்படின்னு தெரிய வந்துச்சு. சோ எங்க குரூப்ல நாங்க கேட்டோம், couple of mothers are willing to donate some milk. ஸோ அவங்க கொடுத்த மில்கோட எங்க ரெப்ரசன்டேட்டிவ் போயிட்டு GHல கொண்டு அந்த மில்க் கொடுத்தாங்க. அந்த பேபி நல்லா வந்துருச்சு. ஸோ அது எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப பெரிய ஒரு என்கரேஜ்மெண்டா இருந்தது. அண்ட் வி தாட் சரி வை நாட் எவ்ரி மந்த், ஏன்னா எப்படியும் மில்க் பேங்க்ல மில்க் பத்த மாட்டேங்குதான். ஸோ நம்ம கிட்ட நிறைய மதர்ஸ் இருக்காங்க, எல்லாருமே பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் கவுன்சிலிங் அண்டர்கோ பண்ணிருக்காங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் தம் என்னோட கிளையன்ஸ். ஸோ நான் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் கிளாஸ்லேயே சொல்லிடுவேன், டொனேட் பண்ணணும்னா எப்படி பண்ணணும், பம்பிங் எப்படி பண்றது, ஸ்டோரிங் எப்படி பண்றது, டிரான்ஸ்போர்டேஷன் எப்படி பண்ணிக்கலாம், இதெல்லாத்தையும் பத்தி நான் எனிவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ தேர் மைண்ட் இஸ் ஆல்ரெடி ஓப்பன் டுவர்ட்ஸ் டொனேட்டிங்கிறதுனால சரி நம்ம குரூப்ல இருந்து டொனேட் பண்ணா நிறைய பால் போகுமேன்னு சொல்லிட்டு தான் இட் ஸ்டார்டட். ஸோ CPN ஸ்டார்டட் டொனேட்டிங். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் குட் டு ஹேவ் திஸ் கிளாரிட்டி. எனக்கு சொன்னவங்க வந்து நீங்க தான் அதை ஸ்டார்ட் பண்ண மாதிரியும் நீங்க தான் அதை நடத்துற மாதிரியும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஆக்சுவலி நீங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல ஏற்கனவே இது இருந்தது, அதை நீங்க அது அந்த ஹாஸ்பிட்டலோட தான் ஒர்க் பண்றீங்கிற ஒரு கிளாரிட்டி எனக்கு இல்லை. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கரெக்டிங் மீ. ஐ ஸ்டாண்ட் கரெக்டட். வேற சிட்டிஸ்ல இதே மாதிரி groups and movements இருக்கா? என் கண்ணில் அட்லீஸ்ட் படலை, பட் போட மாட்டேங்கிறாங்க. That's all maybe, but இருக்காங்க. Probably because you are very active and there is a lot of communication from you. We see this coming from Coimbatore. But do these groups, these parenting network groups or support groups exist in other cities as well? இல்ல, கோயம்புத்தூர் பேரண்டிங் நெட்வொர்க் வந்து நம்ம ஒரு 5.5 years பண்றதுனால எல்லாருக்கும் தெரிய வந்திருக்கு. லைக் நேஷனல் லெவல்லே எல்லாருக்கும் தெரிய வந்திருக்கு. அண்ட் நம்ம கோயம்புத்தூர் லெவல்லனாலும் நம்ம குட்டி குட்டி அவார்ட்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு தந்திருக்காங்க இந்த ஆக்டிவிட்டிக்காக. ஸோ அதனால நிறைய பேருக்கு தெரிய வந்திருக்கு. பிளஸ் நம்ம சோஷியல் மீடியால ரொம்ப ஆக்டிவா அதை பத்தி போட்டுட்டே இருப்போம். மில்க் கலெக்ட் பண்ணியாச்சு, நம்ம இப்ப இங்க இருந்து கொண்டு போயாச்சு. இப்ப விசாகப்பட்டினத்துல ஒரு மதர் வந்துட்டு இருந்தாங்க, டிராவல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அது கொஞ்சம் நல்லாவே அதெல்லாம் ரொம்ப இட் கார்னர்ட் a lot of audience. ஒரு மதர் ட்ரெயின்ல வந்துட்டு இருந்திருக்காங்க லாக்டேஷன் கவுன்சிலிங்க்கு டு கோயம்புத்தூர் in the train, and she couldn't feed the baby, and then she got in touch with me, and then we arranged milk in between, and then somebody got down in a train station in between, and then they gave the milk to this mother, and then she next station, and then she got some more milk, and then finally she came to Coimbatore, and that was fantastic. So அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் நடந்ததுனாலயோ என்னவோ தெரியல, நிறைய பேருக்கு தெரிய வந்துருச்சு இப்படி ஒண்ணு இருக்குன்னு. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து breast milk donations, donors, இப்போ வந்து there is a lot of surrogacy also. People have children through surrogates. So in this case, do they actually come forward and ask for breast milk donations? Is there still taboo about this subject? What do you think? இப்போ நிறையவே மாறி இருக்கு. Last 5 to 6 years I am seeing so many people are talking about it. The moment they become pregnant also அவங்க breastfeeding groupsல ஜாயின் பண்றாங்க. breastfeedingனா என்ன, ஏன் நிறைய பேருக்கு இஷ்யூஸ் வருது, கரெக்டான லேட்ச்னா என்ன, பேபி கரெக்டா லேட்ச் ஆகலன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம், எனஃப் வெயிட் கெயின் இருக்கான்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம், ஆல் தோஸ் திங்ஸ் பத்தி மதர்ஸுமே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. அண்ட் நீங்க இப்ப கேட்ட கேள்வி வந்து எவ்வளவு தூரத்துக்கு ஓப்பனா இருக்காங்கன்னா, இப்ப எங்க குரூப்ல நிறைய மதர்ஸ் வந்து they have voluntarily given milk to other babies. For example, there were many babies where the mother couldn't feed for a number of reasons, or enough supply இல்லாத காரணத்தினால they have gone and collected donor milk for their babies. So ஒரு 1-2 மாசம் எல்லாம் டோனர் மில்க்லயே ஓட்டுன நிறைய மதர்ஸ் இருக்காங்க. அட்லீஸ்ட் புட்டி அந்த டைம்ல வேற பவுடர் பால் கொடுக்க வேண்டாம் இல்லையா. And one more thing, there is something called induced lactation. So நம்ம பிரெக்னெண்டா இல்லாட்டி கூட adopted babyக்கு கூட breastfeed பண்ண முடியுங்கிற மாதிரி ஒரு செட்டப் இருக்கு. அதுக்கு பேர் induced lactation. So we can induce lactation to a woman who is not yet a mother also. That's also possible. Oh wow, I had no idea what this is. So how does induced lactation work? So what we do is we make the mother's body think that it is pregnant. So if people adopt இந்த பேபி வந்து ஒரு 6 to 9 monthsக்குள்ள வருவாங்கன்னு எங்க வீட்டுக்கு, அப்ப அந்த 6 to 9 months முன்னாடி நம்ம அந்த மதரை ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். சோ ஒரு சில மெடிகேஷன்ஸ் கொடுத்து, ஹார்மோனல் மெடிகேஷன்ஸ் கொடுத்து we trick the body into believing that it is pregnant. So pregnant ஆன டைம்ல பாடியில இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் வந்து கொடுத்துக்கிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ் ஆகும்போது we'll ask the mother to start stimulating the breasts.
சோ பிரெஸ்ட் வந்து பம்ப் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது வாட் த பாடி பிலீவ்ஸ் இஸ் ஓ பேபி இருக்கு போல, நம்ம செக்ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம்னு சொல்லிட்டு the milk duct start making milk. Wow, I had no idea this was possible. தேங்க் யூ. ஐ மீன் உங்களால் வந்து ஐ ஹாவ் எனக்கு வந்து மூளையில் ஒரு பல்பு வந்துருச்சு இன்னைக்கு. பட் எனிவே ஓகே, ஸோ பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் அண்ட் இது எல்லாத்தையும் பற்றி பேசும்போது நீங்கள் யூனோ ஃப்ரம் த பிகினிங், ஃப்ரம் த டைம் தட் அ உமன் கெட்ஸ் ப்ரெக்னென்ட், ஷீ இஸ் ஆக்சுவலி சென்ட் டு ஹர் மட்டர்னல் ஹோம். ஸோ அவங்க அப்பா அம்மா வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிடுவாங்க. ஸோ பேசிக்கலி கணவருக்கு வந்து என்ன நடக்குது என்னன்னே தெரியாது. குழந்தைய பார்த்துட்டு ஒரு 6 மாதம் கழிச்சுட்டு யூனோ they'll come back to the husband's house after most of these systems are set in place, right? So usually the husband is completely kept away from everything to do with issues or pains or any other problems that a mother might have throughout pregnancy. அப்புறம் டெலிவரி போது இருக்கிற ஹெல்ப் என்ன பண்ணணும்னு சத்தியமாக தெரியாது. போஸ்ட்மார்ட்டம் டிப்ரெஷன் பற்றி தெரியாது. பிரெஸ்ட் மில்க் அண்ட் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் இதை பற்றி அவேர்னஸ் வந்து யூஸ்வலி இந்த எஜுகேஷன் யூஸ்வலி கொடுக்குறதே இல்லை மேல் பார்ட்னருக்கு. ஸோ நீங்கள் இந்த கோயம்புத்தூர் பேரண்டிங் நெட்வொர்க் மூலமாக how do you involve the male partner in the parenting system? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மீட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது மதர்ஸ் மட்டும் வருவாங்க, டாடிஸ் வந்து வெளியே வெயிட் பண்ணுவாங்க. ஒரு வீட்ல ஒரு ஹால்ல தான் நடக்கும் மோஸ்ட்லி மீட்ஸ். சோ நாங்க முதல்ல என்ன பண்ணோம்னா அவங்களெல்லாம் உள்ள கூப்பிட ஆரம்பிச்சோம். நீங்க எதுக்கு வெளியே இருக்கீங்க, உள்ள வாங்க, அட்லீஸ்ட் லேடி இந்த உமனுக்கு வந்து கிளாஸ் கவனிக்கணும்னு இருந்துச்சுன்னா அட்லீஸ்ட் பேபியை கொஞ்ச நேரம் பிடிச்சிட்டு நீங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருங்க அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சோம். அவங்களே உள்ள கூப்பிட ஆரம்பிச்சோம். தென் தே ஆல்சோ ஸ்டார்டட் பிகமிங் பார்ட் ஆஃப் தீஸ் கான்வர்சேஷன்ஸ். அவங்களும் கூட வந்து உட்காருவாங்க. நான் ரிமெம்பர் ஒரு தடவை ஒரு வீட்ல மீட் நடந்த போய் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல நாங்க எல்லாம் ரவுண்டா உட்காந்துருக்கோம், 20 பேரு. எல்லாரும் பிரஸ்ட் ஃபீட் பண்ணிட்டே பேசுறோம். நானும் மாயா வந்து பிரஸ்ட் ஃபீட் பண்ணிட்டே நானும் பேசிட்டு இருக்கேன். எல்லாரும் பிரஸ்ட் ஃபீட் பண்ணிருக்காங்க. டாட்லர்ஸ் எல்லாம் ஓடி ஆடி பிரஸ்ட் ஃபீட் பண்றாங்க. டாடிஸ் தான் அங்க டீ வடை இதெல்லாம் சர்வ் பண்றவங்க. சோ அவங்க வந்து டீ, யாருக்காவது எக்ஸ்ட்ரா டீ வேணுமா, யாருக்காவது வடை வேணுமா எல்லாம் கேட்டுட்டு, so they are also part of this community. So அப்படிதான் நம்மளால அடுத்த சேஞ்ச் கொண்டு வர முடியும். when they see a woman for beyond her body and beyond her breasts and beyond the beauty and all that பார்க்க ஆரம்பிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காவே சேஞ்ச் will start. சோ இப்ப குட்டிஸா இருந்தாலும் அந்த இடத்துல இருக்கிற ஆண் குழந்தைங்களை பத்தி யோசிச்சு பாருங்க. they are seeing these women breastfeed boldly, badassly, அப்படி பார்க்கும்போது அவங்க பிரெஸ்ட்ங்கிறது இதுக்காக தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கா அப்படிங்கறது அப்பதான் அவங்களுக்கே புரியும். சோ ஐ வுட் சே அந்த குட்டி பசங்க கிட்ட இருந்து அந்த பார்த்து அதாவது நார்மலைஸ் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் நம்ம சொல்றது அதுக்குதான். பார்த்து அவங்க பழகட்டும். பிரெஸ்ட்னா இதுக்குதான், ஃபர்ஸ்ட் இதுக்குதான். அப்பதான் வேற எங்கேயாவது யூஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு அது ஆடா தோணும். இப்ப நம்மளுக்கு எப்படின்னா ஒரு சாங்லயோ டான்ஸ்லயோ பார்க்கும்போது அது ஓகேயா இருக்கிற மாதிரியும், ஒரு லேடி பிரஸ்ட் ஃபீட் பண்ணும்போது அது ஆடா இருக்கிற மாதிரியும் நமக்கு தோண ஆரம்பிச்சிச்சு. சோ அதை பிரேக் பண்ணணும்னா இந்த குட்டீஸ் வந்து இது பார்க்கணும். Okay, so usually breastfeeding அப்படின உடனே அது வந்து the woman will have to go away into another room, வந்து ஃபேமிலியோட இருந்து feeding is not okay. அது பண்ணாலும் அது ஒரு ஃபுல்லா ஒரு ரகசியமா, there's a lot of shame attached to it also. So in the breastfeeding in public வந்து நார்மலைஸ் பண்றது, இந்த கான்வர்சேஷனை நீங்க எப்படி கொண்டு வந்தீங்க? So two things our group focuses on. ஒன்னு வந்து கிளாஸஸ் எடுக்கும்போது breastfeeding கிளாஸா இருந்தாலும், birthing கிளாஸா இருந்தாலும், child birth or labor management or anything, breathing techniques என்ன related to pregnancy, child birth, parenting இருந்தாலும் both of the partners வந்து attend பண்ணுங்கன்னு சொல்றோம். So we are making the entire family be open to the concept that she is going to breastfeed for quite some time now. Throughout ஒரு வீட்லயே ஒரு ரூம்லயே உட்காந்து அவளால பண்ண முடியாது. லிவிங் ரூமுக்கு வர்றது, எடுக்கிறது, டிவி அப்பப்போ பாக்குறதுன்னு பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க. சோ அப்படி டிஸ்கிரீட்டா பிரஸ்ட் ஃபீட் பண்றதுக்கான டெக்னிக்ஸ் சொல்லி கொடுக்குறோம். 2 t-shirt மெத்தட் இருக்கு, இல்ல நர்சிங் கவர் போட்டுக்கலாம். என்ன நர்சிங் கவருக்கெல்லாம் என்ன பிரச்சனைனா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல குட்டீஸ் வந்து அது தலை மேல போட விரும்ப மாட்டாங்க. இப்ப நம்மளுக்கே மாஸ்க் போட்டு நடக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு. அதனால துணியை துண்டு தலையில போட்டு they won't also feed. 3 months 4 months அப்புறம் அதுங்க துணி எடுத்து மாத்தி போட்டுருவாங்க. அப்ப மாத்தும் போது தான் எல்லாரும் பிரஸ்ட் பாப்பாங்களே தவிர அது முன்னாடி ஃபர்ஸ்டே வந்து டிஸ்கிரீட்டா பண்றதுக்கு பழகிட்டாங்கன்னா ஈஸியா பண்ண முடியும். So there are methods like 2 t-shirt method where the mother can easily very discreetly, confidently she can feed anywhere even if there's no feeding room. So first thing we do is make the fathers also part of these sessions and make them understand that this is absolutely normal. So ஏன்னா நான் செஷன் எடுக்கிற நானே வந்து பிரஸ்ட் ஃபீட் பண்ணிட்டு பேசும்போது அவங்களுக்கு அங்கேயே அது வந்து பிரேக் ஆயிடும், ஐஸ் பிரேக் ஆயிடும். So one thing is fathers getting used to it. So அப்ப என்ன ஃபேமிலில இப்ப மதர் இன் லாவோ இல்ல யாராவது ஒருத்தங்க நீ உள்ள போய் ஃபீட் பண்ண ஏதோ ஒன்னு சொன்னா கூட father can step in and say அதுக்கு என்ன இப்போ உட்காந்து ஃபீட் பண்ணிட்டோம் அதுல என்ன இப்ப இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி they can also say. நிறைய விஷயங்களை the woman will not be able to express. So slowly family level change அங்க ஸ்டார்ட் ஆயிடும். ரெண்டாவது வந்து taking sessions in colleges. இது வந்து CPN ஒரு 5 years நாங்க பண்றோம். எங்களுக்கே புரிஞ்சது எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் 2 years நாங்க when we approach colleges for breastfeeding awareness week அப்போ நாங்க பேசலாமா கேட்ட போது எல்லா காலேஜஸ் என்ன சொன்னாங்க, விமென்ஸ் காலேஜ்ல போய் பேசுங்க,
அப்படின்னு சொன்னாங்க. இல்ல கோஎட் காலேஜஸ்ல கேட்டா விமனை மட்டும் உட்கார வைக்கிறோம் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. ஃபர்ஸ்ட் 2 இயர்ஸ் அப்படியே போச்சு, பரவாயில்லன்னு பேசிட்டோம். தேர்ட் இயர் இட் வாஸ் வெரி வெல்கமிங் தட் நிறைய காலேஜஸ் வந்து அப்ரோச் பண்ணிட்டு நாங்க மிக்ஸ்ட் ஆடியன்ஸ் தரோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்படி ஃபர்ஸ்ட் ஐ ரிமெம்பர் when I went to a mixed audience, ஒரு 800 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க. மெஜாரிட்டி பாய்ஸ் தான் உட்காந்துருக்காங்க. முதல்ல லாட் ஆஃப் கிக்லிங் நான் பிரஸ்ட் சொல்ல சொல்ல பயங்கர கிக்லிங். கேர்ள்ஸ் சைட்ல நிறைய கிக்லிங், பாய்ஸ் சைட்ல என்ன பார்க்கவே மாட்டேங்கிறாங்க, அப்படியே உட்காந்துருக்காங்க. ஒரு ஸ்டேஜ் பண்ண மைக் எடுத்து ஃப்ரண்ட்ல போய் நின்று பிரஸ்ட் 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 கண்டினியூஸா சொல்லிட்டே இருந்தேன். ஒரு 30-40 தடவை சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சொல்லிட்டேன், போதுமா டன்னா எல்லாரும் திருச்சி முடிச்சாச்சா பேசலாமா அப்படின்னு உடனே they were all like okay அப்படின்னு உட்கார்ந்தாங்க. சோ அதுல வந்து I remember when I asked a question, if breast milk is not available, what is the second best option that can be given to the baby ன்னு சொன்னதுக்கு கேர்ள்ஸ் யாருமே சொல்லல. ஒரு பாய் எந்திரிச்சு சொன்னாங்க, அக்கா டோனர் மில்க் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சோ நம்ம இன்னொரு சைடுல மென்ன வந்து ரொம்ப அண்டர் எஸ்டிமேட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். they are also reading, they are also trying to understand, they are also trying to learn, they are also open to learning. நம்ம அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொஞ்சம் அமைச்சு கொடுத்துட்டோம்னா ஈஸியா வந்துருவாங்க. So one amazing way to create awareness is enter colleges. Okay, so at least Me Too movement la irundhu if you see what's been happening in the sexual harassment, consent, idella patti engala mari nariya per pesumbodhu there is a lot of hate, there is a lot of avanga asingasima வந்து திட்டிட்டு போவாங்க. இந்த மாதிரி ஹேட் ஃபேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து இந்த ஜெண்டர் சென்சிடைசேஷன் அண்ட் கன்சென்ட் பற்றி நீங்கள் காலேஜஸில் போய் பேசும்போது இதுக்கான உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கு? So first of all, hats off to you for the Me Too movement. It's very close to me also. A lot of mummies in my group resonate to the work that you're doing. ஒரு சிங்கரா இருந்து நீங்க வந்து இவ்வளவு தூரத்துக்கு சோஷியலி ஒரு வயபிளான ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துட்டு இருக்கிறது இஸ் சம்திங் ரியலி பிக். ஸோ தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் தட். உங்களையும் நாங்க நிறைய செஷன்ஸ்ல எக்ஸாம்பிளா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். தேங்க்யூ. எங்களுக்கு நல்ல ஃபீட்பேக் தான், சூப்பர் ஃபீட்பேக். ஏன்னா நாங்க தாய்மை வழியா நாங்க இதை கொண்டு வர்றதுனால பெருசா வந்து அபியூசிவாவோ இதொன்னும் இல்லை. ஏன்னா ஐ மேக் ஷூர் தட் ஐ பிரிங் த பேரண்டிங் எலிமெண்ட் டு இட், சோ தட் எவ்ரிபடி ஜஸ்ட் ஷட்ஸ் அப். சோ நான் பேரண்டிங் மூலமா நான் கொண்டு வருவேன் ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி, எவ்வளவு தூரத்துக்கு ஃபேமிலிஸ்ல இம்பார்ட்டன்ட், ஃபாதர்ஸோட ரோல் சொல்லுவேன். அண்ட் ஜெண்டர் ஸ்டீரியோடைப்ஸா இருந்தாலும் மம்மி இப்படிதான் இருக்கணும், டாடி இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்ன மாதிரி இல்ல. ஒரு சும்மா ஒரு சட்டை, ஒரு கேர்ள்ஸோட ட்ரெஸ் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே சோ ஐ யூஸ் ஹர் எக்ஸாம்பிள்ஸ். நான் அவளுக்கு ஷாப்பிங் பண்ண போகும்போதா இருந்தாலும் அவளுக்கு எல்லாம் பிங்க், ரெட், ஆரஞ்சு, எல்லோ ரெட், பிங்க், ஆரஞ்சு பிங்க், எல்லோ ரெட் மட்டும் தான் இருக்கு அவங்க சைட்ல. எனக்கு ஒரு நேவி ப்ளூ வேணும்னா, ஒரு பிளாக் வேணும், ஒரு டார்க் கிரீன் வேணும்னா ஐ ஹேவ் டு கோ டு தி பாய்ஸ் சைடு. இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பிரிண்ட்ஸும் பேட்டர்ன்ஸும் வேணும்னா ஐ ஹேவ் டு கோ தேர். ஒரு கிட்டார் இருக்கு, ஒரு டைனோசர் இருக்கு, ஒரு சூப்பர் இருக்கு, ஆசம் இருக்கு, ஃபேண்டாஸ்டிக் இருக்கு. எல்லாம் இந்த சைடுல எல்லாம் டாடிஸ் ஏஞ்சல், பிரின்சஸ் ஏஞ்சல், டாடிஸ் டாட்டர் பிரின்சஸ், இது மட்டும் தான் இருக்கு. எனக்கு இதுல இருந்து நான் ஆரம்பிச்சிருவேன். அப்புறம் டாய்ஸ் வாங்குறது, எல்லா குட்டி குட்டி எக்ஸாம்பிள்ஸ் தட் ஐ கோ த்ரூ, my friends go through in their life. இதெல்லாம் சொல்லும் போது எல்லாத்துக்கும் அப்படி பயங்கர பெரிய ஒளிவட்டம் வரும் கடைசியில. ஓஹோ இவ்வளவு மேட்டர் இருக்கு அதுக்கு பின்னாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே மெதுவா பெட்ரியார்கி அப்படிங்கிற எலிமெண்ட் உள்ள கொண்டு வந்த உடனே எல்லாத்துக்கும் கிளிக் ஆயிடுதுங்களா. சோ ஐ திங்க் எங்க சைட்ல எங்களுக்கு எந்த விதமான அபியூஸோ நாங்க எதுவுமே அண்டர்கோ பண்ணதில்ல. ஒன்லி திங் நாங்க இனிஷியேட் பண்ணி கொண்டு போகும்போது ஸ்டாஃப் வந்து வேண்டாம்னு சொல்லுவாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வெல்கமிங்கா இருப்பாங்க. இது நிறைய இடத்துல பார்த்திருக்கோம். Yeah, so previous generation of biases there, a lot of that is actually carried forward in the next generation. So அதை unlearn பண்றதே ஒரு பெரிய விஷயம். Also நீங்க இந்த மாதிரி காலேஜஸ்ல போய் சொல்லும்போது do you have any interesting anecdotes to share, something interesting from any of your experiences? So here wherever I've gone, wherever they've allowed mixed audience, boys இருந்து நல்ல feedback. செஷனுக்கு அப்புறம் எல்லாம் டக்குன்னு சொல்ல மாட்டாங்க, டிஎம் பண்ணிடுவாங்க இன்ஸ்டால. இந்த மாதிரி அக்கா ரொம்ப நல்லா இருந்தது, ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு, யாருமே இப்படி எல்லாம் என்கிட்ட பேசினது இல்ல, ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது, ஓ யூட்ரஸ்ல இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கா அக்கா, ஐயோ தெரியவே இல்ல, ஓ இது என்ன செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் what they are going through, ஓ அப்படி அந்த ஆங்கிள் நாங்க யோசிக்கவே இல்ல அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்களுக்கு நல்லா ரெசனேட். இன்னொன்னு வந்து பேசுறது, நாங்க அந்த பேசுறது யாருன்றத பொறுத்தும் இருக்கு இல்லையா. அப்ப எனக்கு பதிலா ஒரு பெரிய ஒரு அம்மா போயிட்டு நல்லா முடியெல்லாம் வலிச்சு சீவி அதாவது மக்களே அந்த மாதிரி சொன்னா வேற மாதிரி இருக்கும். இப்போ நாங்க யங்கா இருக்கிறதுனாலயா இருக்கும் இன்னும் எஃபெக்டிவா இருக்கிறது. ஆல் ஆர் யங் மதர்ஸ், எல்லாரும் யங்ஸ்டர்ஸ் மாதிரி தானே நாங்க போய் பேசுறோம். சோ இப்ப நான் டோனர் மில்க் எக்ஸாம்பிள் சொன்ன மாதிரியே பேரண்டிங் பத்தி என்ன கொஸ்டின் கேட்டாலும் அவங்க பதில் சொல்றாங்க. இன்னொன்னு ரொம்ப இன்க்யூசிட்டிவா இருக்காங்க. ஓ அப்படியா மில்க் பேங்க் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, அது எப்படி இப்ப மில்க் என்ன பண்ணுவாங்க, பாஸ்டரைஸ் பண்ணுவாங்களா, ஓ ஓகே. சோ தேர் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் டு நோ அபவுட் தி நிட்டிகிரிட்டிஸ் எல்லாம் அது கேட்பாங்க. அண்ட்
இப்போ பேபி பத்தி எல்லாம் நான் பேசும்போது அது பேபினா 2 பேருக்கும் தானே. ஒரு ஒரு டிஷ் வாஷ் ஆடு, இல்ல ஃப்ரிட்ஜ் ஆடு, வாஷிங் மிஷின் ஆடு, டைப்பர் மாத்திர ஆடு, எல்லாத்துலயுமே லேடிஸ் மட்டும் தான் இருக்காங்க. சோ இந்த ஒர்க் எல்லாம் ஏன் வந்து டேடிஸும் தானே சேர்ந்து செய்யணும். சோ டேடிஸ் வந்து குழந்தைங்களை பாத்துட்டு இருக்கும்போது அது பேபி சிட்டிங் மாதிரி பாக்குறாங்க, மதர் பாத்துட்டு இருக்கும்போது அது பேரண்டிங்னு பாக்குறாங்க. அது ஏன் அப்படி? அப்ப அப்படியெல்லாம் கேட்கும்போது பசங்களுக்கு நல்லாவே அது உரைக்குது. ஆமா இல்ல, நம்ம ஃபாதரும் கொஞ்சம் கூட இன்வால்வ்டா இருந்திருந்தா நம்மளுக்கும் இது நார்மலா தோணி இருக்கும் இல்ல, கரெக்ட் தான். சோ நம்ம அதை எங்கேயுமே ஒரு நல்ல ஒரு ரோல் மாடலா யாருமே பார்த்தது இல்ல. சோ எப்படி இருக்கணும்னு தெரியல. இன்னொன்னு வந்து நிறைய பாய்ஸ் வந்து இதனால அவங்களுக்கு நடந்த செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் ஷேர் பண்ணிருக்காங்க. எங்களுக்கும் இப்படி ஆயிருக்குக்கா, எங்களுக்கும் இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு. எஸ், ஸோ மென் ஆல்சோ கோ த்ரூ செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட். அதை பத்தி மெயின் ஸ்ட்ரீம்ல வந்து பேச வைக்கிறதே ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. தட் laws don't exist for men to actually go and file such complaints. And there are a lot of problems that need to be fixed. But anyway, that aside, do you have these sexual harassment awareness or generally good touch, bad touch classes for children? Kids class irukradilla na parents mattum da class irukren. So parents ku sex education classes எடுத்துட்டு இருக்கேன் for last 2 years. Usually sex education பாத்தீங்கனாலே a lot of it is covered in the reproduction chapter as in biology. So usually இந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி கிளாஸ்ல வந்து கிகிள் பண்றது, டீனேஜர்ஸோட அந்த டிஸ்கம்ஃபர்ட்டை வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியாம டீச்சர்ஸ் வந்து அந்த சாப்டரை கம்ப்ளீட்டா ஸ்கிப் பண்ணிடுறாங்கன்னு நிறைய ஊர்ல இருந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து கேள்விப்படுறோம். So that gives rise to a lot of misinformation, ignorance, wrong, random ideas. வந்து இந்த மாதிரி சானிட்டரி நாப்கின் யூஸ் பண்ணா virginity போயிடும், இப்படிலாம் வந்து சில பேர் வந்து படிச்ச பெண்கள் கேட்குறாங்க. இதெல்லாம் உங்களுக்கு யாரும் சொல்லி தந்தா அப்படின்னா பக்கத்து வீட்டு ஆண்டி சொன்னாங்க, பாட்டி சொன்னாங்க, இப்படிலாம் ஏதோ சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த சாப்டரே ஸ்கிப் பண்றாங்க. Even if they are uncomfortable, we have to do it before somebody else does it. The parents has to start off at home, and we cannot expect the teachers to do all this also. One more thing, na school la classes edukumbodhu, when I take classes to parents and teachers, when teachers are part of the group, only when I say that young romance and all is okay, it's normal. Kids will have attraction towards somebody else. இல்ல பாடி பத்தி ரொம்ப கியூரியாஸா இருப்பாங்க, ரொம்ப போய் தொட்டு பாக்குறது இல்ல கழட்டி பாக்குறது எல்லாம் பண்ணுவாங்க, அது நார்மல் தான், இட்ஸ் ஓகே இட்ஸ் ஓகேன்னு சொல்லும் போது அவங்களுக்கே புரியுது இது நார்மலா. ஏன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த குழந்தைய போட்டு நீ பேரண்ட்ஸை கூட்டிட்டு வா, யூ ஆர் டர்ட்டி பாய் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு அது குழந்தைய போட்டு இது பண்றது அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இல்ல ஒரு லவ் லெட்டர் கொடுத்துட்டாங்க, அதெல்லாம் பெரிய, இப்ப நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது பெரிய சீனா இருந்தது, பிரின்சிபலா கூப்பிடுற அளவுக்கு போயிருவாங்க. சோ அது வந்து ஒரு 5 வயசு குழந்தையோ 6 வயசு குழந்தையோ பண்றது இஸ் ஓகே தான், நார்மல் தான், அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணும் அப்படின்னு டீச்சர்ஸ்க்கும் பேரண்ட்ஸ்க்கும் சொல்லி கொடுக்கறது ஐ ஹவ் டன். ஐ ஹவ் நாட் டேக்கிங் கிளாஸஸ் ஃபார் கிட்ஸ். அதுக்கு பை தி வே நான் ஹைதராபாத் வந்திருக்கேன் அதுக்காக. Oh nice, I'm so glad that they took this initiative in Hyderabad. Okay, so let's talk about the internet. And இப்போ வந்து நிறைய பசங்க வந்து கையில ஃபோன் கொடுத்துறாங்க, அப்பா அம்மா சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறதுல இருந்து ஃபோன் ஒன்று கையில கொடுத்துறாங்க. அந்த ஃபோன் இல்லைன்னா பசங்க சாப்பிடாதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு a lot of these ideas about consent, generally about sex itself, a lot of kids get it from the internet. So how should parents have this conversation with children? Because நீங்க வந்து இன்டர்நெட்ல பார்க்கறது இல்ல, this is not what sexual intercourse is about, there is a lot more to it. In the conversation, how can parents have with kids? Yeah, so the first thing I tell parents is that they have to be very comfortable to talk about the anatomy using the right words. So அது வந்து நிறைய பேர் பேசுறது இல்ல. நிறைய பேர் வந்து பிங்கி சிங்கி மிங்கின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு நிக் நேமோ பெட் நேமோ கூப்பிட்டுதான் அவங்க வந்து கூப்பிடுறாங்க. லைக் பீனஸ் பீனஸ் என்று சொல்லணும், வல்வா வல்வான்னு சொல்லணும். அது நிறைய பேர் தெரியாது, நிறைய பேர் இன்னும் வஜைனா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. பீனஸ் வல்வா அப்படி சொல்லணும், பிரெஸ்ட், நிப்பிள், பட்டக்ஸ், அது மாதிரி பிரைவேட் பார்ட்ஸுக்கு கரெக்டான வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க. அது பிரைவேட் பார்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுங்க, அதுக்கு ஒரு பிரைவசி வேணும்னு சொல்லுங்க. வீட்டுல பிரைவேட் ஏரியாஸ் எதுன்னு குழந்தைக்கு செக்ரிகேட் பண்ணி கொடுங்க. அப்பதான் தே வில் நோ, ஓ இந்த இடத்துலதான் நம்ம வந்து நேக்கடா இருக்க முடியுமா, ஓகே ஓகே இந்த இடத்துல தான் நம்மளுடைய பிரைவேட் பார்ட்ஸ் வந்து டச் பண்ண முடியுமா, சரி ஓகே. சோ அதுப்போ அப்பதான் தெரியும். சோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பேரண்ட்ஸ்க்கு சொல்லணும் that use the right words and name the parts during bath time. அப்புறம் segregate the private zones in the house, tell what is safe touch and unsafe touch, tell who are all the safe adults, start talking about periods, because the moment they are 2 or 3 or 4, they are seeing the mother going to the bathroom and taking the pad or a cup or something, seeing. So இது என்னன்னு வந்து கேட்ட உடனே இதெல்லாம் இப்ப நீ தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே கியூரியாசிட்டி ஸ்டார்ட் ஆயிடும். இது வந்து அம்மாக்கு பீரியட்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடலாம். சோ எப்படின்னா ஏஜ் அப்ரோப்ரியேட்டா யூ கேன் கிவ் இன்ஃபர்மேஷன். ஒரு 3 year oldக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருக்காது, 5 year old சொல்றது அது மாதிரி இருக்காது, 7 year old சொல்றது. சோ கொஞ்சம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணாதான் கொஞ்சமா we can build up on certain concepts. And திடீர்னு they will see somebody pregnant in the they are playing the park, they are seeing a pregnant woman taking a walk, then அம்மா எப்படி pregnancy என்ன,
ஓகே, பிரெக்னன்ட் பேபி வந்து உள்ள இருக்காங்க. ஓகே, பேபி எப்படி உள்ள போச்சு? ரெயின்போல இருந்து வந்து ஸ்கைல இருந்து வந்துச்சு, காக்கா கொண்டு வந்து போட்டுருச்சு, காட் வந்துச்சு, அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லாம ப்ராப்பரா வந்து மேன், வுமன், பீனஸ், வஜைனா, ஸ்பெர்ம், எக், பேபி அப்படி சொல்லி முடிச்சாச்சுன்னா முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ my 6-year-old knows how babies are made. So what has happened to her? Nothing. She still believes in unicorns and she wants her tooth fairy to give her the, the kasu panam after the tooth falls out. Her innocence is very much intact. Even if she knows how babies are made, nothing has happened to her. She's in fact very confident about herself, her emotions. If she feels like touching herself, she'll come and tell, Amma, இந்த மாதிரி I feel like touching myself. What do I do? So ரொம்ப கிளியரா இருக்கு. So parents வந்து வீட்ல இந்த கிளாரிட்டி கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா எதுவா இருந்தாலும் குழந்தைங்க வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க. இப்ப நாளைக்கே பியூபர்ட்டி ஆகிற டைம்ல they are feeling that they are of a different sexual orientation கூட வந்து சொல்லுவாங்க, அம்மா இந்த மாதிரி இருக்கு, I have a boyfriend not a girlfriend, இப்ப என்ன பண்ணலாம்? So parents open இருந்தாதான் kids open பண்ணுவாங்க. So my job as a sexuality health educator is to educate the parents on how to deal with the children. For that first you need to be comfortable with your own body and sexuality. எத்தனை adultsக்கு வந்து அவங்க பாடி பிடிக்கும்? Good point. So and first of all adultsக்கு நிறைய sexual baggage இருக்கு. past sexual abuse இருக்கலாம், trauma இருக்கலாம், பல விஷயங்கள் இருக்கலாம். So அது எல்லாத்தையும் அந்த மூட்டையை கழட்டி வச்சாதான் they will be able to deal with the child's sexual health. So I also tell them, நீங்களும் counseling போகணும், நீங்களும் therapy எடுத்துக்கணும். You cannot pour from a empty cup. So நீங்க வந்து கிளியரா இருந்து ஓகே என்னோட செக்ஷுவாலிட்டி, என்னோட கிளாஸ், குழந்தைங்களோட கிளாஸ்னாலும் நிறைய பேரண்ட்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு எங்க செக்ஸ் லைஃப் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் they would have started discussing about certain things. The mother and the father will start discussing, நம்ம இது எப்படி பேசலாம், அது எப்படி பேசலாம், பேசி they will start getting intimate with each other. Interesting. ஏதோ ஒரு நல்லது நடக்கும், குழந்தைங்க நல்லா ஆமா. So this is work for the future. So இப்போ நீங்க பண்ற இந்த எல்லா ஒர்க்குமே ஒரு 5 வருஷம் 10 வருஷம் கழிச்சு இதுக்கான ஒரு அட்வான்டேஜ் எல்லாம், இதுக்கான ஒரு இதனோட பலன் எல்லாமே அப்புறமா தான் கிடைக்கும். But thank you so much for all the work that you're doing. So now when we're talking about all this work that you're doing, right, especially in the older generation ko new generation ko ipo ungakitta indha oru class edutittu poitu இந்த older generation வந்து ஆமா இதென்னமோ நீங்க புதுசா அதோ கத்துக்கிட்டு வந்து எங்களுக்கே ஏதோ சொல்றீங்க அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்களை டீல் பண்ணுறது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும் for a lot of young parents because everybody has an opinion. So how do you think that they should deal with situations like this? So எனக்கு இது வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் சின்மயி. ஏன்னா நான் வந்து பிரஸ்ட் ஃபீடிங்ல இருந்தே இது பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ பிரஸ்ட் ஃபீடிங் டைம்ல இருந்தே வந்து they will start பால் பத்தலையா எதுக்காக பேபி அழுறாங்க, ஸோ பேபி அழுதாலே பால் பத்தலைங்கிறதா, வேற எதுக்கு கக்கா சுச்சு போனோம் வேற எதுவும் கிடையாது. பேபி அழுதாலே பால் பத்தல ஆரம்பிச்சிருவாங்க, புட்டி கொடுத்துருவாங்க, ஃபார்முலா கொடுத்தாங்க. ஸோ they will start off. ஸோ அதுல இருந்தே நம்ம இங்க அட்டாக் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். இல்ல எனக்கு தெரியும் என்ன நடந்துட்டு இருக்கு, எனக்கு தெரியும், I'm bonded with the baby, I know why the baby is crying, this baby is feeling cold or baby is this that ன்னு சொல்லிட்டு the mother is able to handle. So அப்பவே நம்ம வந்து எம்பவர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். உனக்கு நல்லா தெரியும் பேபிக்கு என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னு, நீ எதுவா இருந்தாலும் யூ ஸ்டாண்ட் அப் டு தெம் அப்படின்றது சொல்லியாச்சு. நம்பர் 2, பேபிஸ் பாடி ஷேம் பண்ணுவாங்க. கொஞ்சம் கருப்பா இருக்கே, கலர் கம்மியா இருக்கே, அப்படி இருக்கே, மூக்கு சப்பையா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு they'll start off. So அதுக்கும் the mother has to stand up. So it is a very gradual process. Straight away போயிட்டு செக்ஸ் எஜுகேஷன்ல ஸ்டாண்ட் அப் பண்ணிக்கோனா யாரும் ஸ்டாண்ட் அப் பண்ண முடியாது. அது வந்து it will start off from the time the baby enters into the world. So breast feedingல, பாடியில, அப்புறம் சாப்பாடு. ஸோ சாப்பாடு கொடுக்குற டைம்ல the mother will want to allow the child to self feed. ஏன்னா அவங்க வேலைக்கு போற மாதிரா இருக்கும், 6 months கழிச்சு வேலைக்கு போலான்னு பிளான் இருக்கும். சரி குழந்தைய கொஞ்சம் செல்ஃப் ஃபீடிங் எல்லாம் இனிஷியேட் பண்ண வச்சுட்டு போலான்ற ஒரு ஐடியால இருப்பாங்க, பேபி லெட் வீனிங் ஃபாலோ பண்ணலான்னு இருப்பாங்க. அப்ப அந்த டைம்லயும் ப்ரீவியஸ் ஜென்ரேஷன் வில் கம், ஐயோ நீ ஊட்டினாதான் சாப்பிடும், இது என்ன நீ தனியா சாப்பிட வச்சுட்டு இருக்க, எவ்வளவு சாப்பிடும் குடு, நான் வந்து ஹிப்ல உட்கார வச்சுட்டு காக்கா குருவி காமிச்சு நான் சாப்பாடு கொடுக்குறேன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த காக்கா குருவி காமிச்ச உடனே பேபி will start associating food with entertainment. அதுக்கப்புறமேட்டு அதுக்கு want entertainment all the time. So easily to get into other gadgets also. And I know families where tata, party, mother, father, everybody starts dancing around the baby to make the baby eat. So அவங்களுக்கு meal times are big stress for the entire family. The moment it is lunch time, குழந்தை வந்து தலை தெறிக்க ஓடும், ஐயோ வந்துட்டாளுங்களேன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதை பூடிச்சு வச்சு உட்கார வச்சுட்டு எல்லாம் தாம் தெறிக்கிட்டோம், they will start பயங்கர பெர்ஃபார்மன்ஸ். So somehow I have to make the child eat ன்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா the main thing is food வந்து love கூட associate பண்ணி கொடுக்காட்டி I don't love the child enoughங்கிற மாதிரி நினைச்சுக்கிறாங்க. So அதுவும் நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும். அப்புறம் லவ் நீ பல விதத்துல லவ் காமிக்கலாம். தங்கோ நீ ஹக் பண்ணிக்கோ, கிஸ் பண்ணிக்கோ, பேபி வேர் பண்ணிட்டு ஒரு வாக் போய்க்கோ, மொபைல மாத்திட்டு கொஞ்ச நேரம் குழந்தை கூட உட்காந்துக்கோ, இந்த மாதிரி பல விதத்துல லவ் பண்ணலாம்.
சாப்பாடை திணிச்சுதான் லவ் பண்ணணும். இது என்னன்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் ஜெனரேஷன் பீப்புளுக்கு தெரியாது. அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு விதம் தான் டிஃப்ரெண்ட் ஆக்கி போடுறது, அதுதான் அன்பு. நம்மளும் நம்ம மேலே அதுவும் திணிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. சின்ன சின்ன ரூல்ஸ், இப்போ 1 year வரைக்கும் சால்ட் அண்ட் சுகர் ஆட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்றோம் ஃபுட்ல. அதுக்கு வரும் பாரு பெரிய சண்டை, உங்களுக்கு எல்லாம் உப்பு சக்கரை போட்டு தானே கொடுத்தோம், நீங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஒண்ணு என்னன்னா நம்ம யாருமே நல்லா இல்ல, எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு பிரச்சனை இருக்கு. ஸ்டாண்டிங் அப் ஃபார் these little things. No, gradually வந்தது பாடி anatomy, செக்ஸ் எஜுகேஷன், சேஃப்டி அந்த மாதிரி வரும்போது அந்த ஸ்டேஜ்ல கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் வந்து கப்புன்னு இருந்துருவாங்க. ஓ இவகிட்ட எல்லாம் ஒண்ணும் சொல்லி எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல, இவதான் பண்ணுவா, பரவாயில்ல. பேரண்ட்ஸ்க்கு தெரியாதுன்னு சும்மா சொல்றாங்க. டிவி விஷயத்துல அவங்க ரூல்ஸ் வச்சுக்கிறாங்க, ஜங்க் ஃபுட் விஷயத்துல ரூல்ஸ் வச்சுக்கிறாங்க, வேக்சினேஷன் விஷயத்துல ரூல் வச்சுக்கிறாங்க. இப்ப கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு எந்த காலத்துல இத்தனை வேக்சினேஷன்ஸ் இல்ல, நீங்க என்ன இது இவ்வளவு போட்டுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டா பேரண்ட்ஸ் உடனே கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் சொல்லிட்டாங்க லெட்ஸ் ஃபாலோ அப்படின்னு பண்றாங்களா? they have their own autonomy. No, so sex education விஷயத்திலயும் they should have their own autonomy, telling I am going to do this with my child. I am not raising this child in the world that you raised me in. It's a different world, so I have to prepare this child for a different experience. சோ அதுக்காக தான் நான் இதெல்லாம் பண்றேன். உங்களுக்கு அன்கம்ஃபர்டபுளா இருந்துச்சுன்னா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்றேன். இப்ப மாயெல்லாம் வந்துட்டு அன்னைக்கு ஒரு நாள் ஒரு டாய் கழட்டி போட்டோம்னா அதுல ஒரு குட்டி பீனஸ் இருக்கு. அப்போ பர்த்டே அன்னைக்கு தாத்தா பாட்டி அங்கிள் ஆண்டி எவ்ரிபடி சிட்டிங் அரௌண்ட். சோ இந்த இது கழட்டிட்டே இருக்கிறான், வந்துச்சு வந்தோடனே இந்த வாட்டி பாய். இப்ப எப்பவுமே அந்த செட்ல வந்து கேர்ள்ஸ் தான் அவளுக்கு கிடைச்சிருக்கு, இது ஒரு கலெக்டிபிள். அது சோ அதுல ஒண்ணு எடுத்துட்டு இந்த வாட்டி எனக்கு பாய் இருக்கு, பீனிஸ் எல்லாம் இருக்குப்பா அப்படின்றான். மை மதர்லாம் அப்படின்னே மை ஃபாதர் எல்லாம் இப்படி போறாங்க, மை பிரதர் எல்லாம் அந்த பக்கம் பாக்குறாங்க, சிஸ்டர் இப்படி வைக்கிறாங்க, எல்லாரும் அப்படி வந்து ஐ எம் லைட், ஐ எம் மேக்கிங் தி சிச்சுவேஷன் லைட். அது என்ன இப்ப பீனிஸ் தானே சொன்னா, அதுல இப்ப என்ன இருக்கு அப்படின்னு they were all like கொஞ்சம் பிங்க் ஆனாங்க, அப்புறம் சரியாயிட்டாங்க. Dude, you have such an expressive face. அப்படியே நல்லா கண்ணை உருட்டி உருட்டி கிளாஸ் எடுத்து பொழைச்சிட்டு இருக்கேன், இதை வச்சுதான் பொழைச்சிட்டு. ஆக்சுவலி நானும் அந்த மாதிரி சிரிச்ச முகத்தோட அப்படி சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்லியிருந்தா இந்த செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் பற்றி எல்லாரும் கொஞ்சம் இன்னும் செவிஸ் ஆச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா சில பாலிட்டிஷியன்ஸ் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சின்மயி ஆத்திரப்படுகிறார், கோவப்படுகிறார், மனசு வருத்தப்படுகிறார், அதாவது ஏன் எப்படி பிசிக்கினா, எப்படி வந்து கிள்ளினா, எப்படி கையை பிடிச்சி இழுத்தான்னு வந்து அந்த மாதிரி ரொம்ப கொச்சையாக அசிங்கமாக வந்து மீடியாவில் இருக்கிற ஆண்கள் வந்து கேள்வி கேட்கும்போது அப்படி சிரிச்சுட்டு அது எப்படின்னா சார் அப்படின்னு இப்படி சொல்லணும்னு வந்து பதில் சொல்ல எதிர்பார்க்குறாங்க போல இருக்கு. அப்போ வந்து இவங்க பாரு, அவங்களுக்கு மனசுல வந்து கஷ்டமே இல்லை, இவங்க சும்மா நடிக்கிறாங்க. பேசிக்கலி as long as women are concerned, அவங்களோட இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து முன் வைக்கணும் அப்படின்னா இவங்க வந்து ஒருத்தவங்களோட பிஹேவியர் எப்படி இருக்குன்னா இவங்களே ஒரு கட்டம் போட்டுருவாங்க. அந்த கட்டத்துக்குள்ள இல்லைன்னா இவங்க எப்படியெல்லாம் இவங்க சொல்றது பொய்ன்னு நிரூபிக்கலாம் அப்படின்னு இந்த ஆண்கள் அண்ட் ஆண்களை சேர்ந்து இன்னும் சில பெண்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த மாதிரி ஒரு கூத்தரிச்சிட்டு இருப்பாங்க. எனிவே, ஐ விஷ் ஐ ஹேட் யுவர் டேலண்ட், பட் அது இல்லாததுனால எனக்கு வந்து கொஞ்சம் சிடுமூஞ்சி தான் அப்படின்னு வச்சுப்போம். எனிவே, கமிங் பேக் டு திஸ் போஸ்ட்மார்ட்டம் டிப்ரெஷன் பற்றி நீங்கள் அவேர்னஸ் எப்படி கொண்டு வரீங்க? பிகாஸ் இந்த கான்செப்ட் வந்து சுத்தமாக புரியல, பெண்களுக்கும் புரியல, ஆண்களுக்கு புரிய வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அக்ராஸ் த கண்ட்ரி. ஸோ ஹவு டு யூ பிகின் டாக்கிங் அபவுட் இட்? ஸோ நம்ம இந்த லாக்டேஷன் கிளாஸ்ல ஓரளவுக்கு ஹேண்டில் பண்ணிடுவோம். ஏன்னா ஒன்ஸ் த பேபி இஸ் அவுட் எவ்ரிபடி இஸ் கோயிங் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் த பேபி. ஸோ அது வரைக்கும் செல்லம் தங்க வயிறு குட்டின்னு சொல்லிட்டு இருந்த மதரை வந்து அப்படியே ஒழிச்சிருவாங்க. ஓகே, and everybody will start focusing on the baby, the mother will get into the backdrop. So that itself நிறைய மதர்ஸ் அது என்னடா இவ்வளவு நாள் நம்ம ஸ்பெஷலா இருந்துச்சு, இப்ப திடீர்னு வந்து நம்ம ஸ்பெஷலாவே இல்ல. இன்னொன்னு லாட் ஆஃப் போஸ்ட்மார்ட்டம் சேஞ்சஸ்க்கு மதர்ஸ் வந்து ரெடியா இல்ல. சோ நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுவோம். இன்னைக்கு பாருமா, பிரஸ்ட் வந்து பெருசாகும், லைட்டா சாக் ஆகும், உனக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ரெச்சி ஸ்டமக் இருக்கும், கொஞ்சம் வயிறு ஃப்ரண்ட் வரைக்கும் வந்தனால அதெல்லாம் உள்ள போனா அது எங்கேயாவது போகணும்ல, அது அங்கதான் வந்து நிற்கும், அதனால அது பிளாட் வயிறு எல்லாம் ஆகாது. அப்புறம் ஒர்க் அவுட் எல்லாம் கொஞ்சம் நாள்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். நீ இமீடியட்டா வந்துட்டு த்ரிஷா மாதிரி இருக்க முடியாது. சோ அது சொல்லிடுவோம். அப்புறம் வந்து குளிக்கிறதோ எடுக்கிறதோ கொஞ்ச நாளைக்கு உனக்கு பண்ண தோணாது. ஏன்னா கம்ப்ளீட்லி ஒரு ஹியூமன் பீயிங் உன்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்தாச்சு. சோ உனக்குமே அந்த டிரான்சிஷன் ஆகுறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா தான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் முதல்ல கரெக்டா செட் பண்ணி கொடுத்துடணும். நம்ம இப்ப என்ன பாக்குறோம்னா ஒரு பிரெக்னன்சி போட்டோ ஷூட்டா பாக்குறோம், அப்புறம் பேபி வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு போட்டோ ஷூட்டா பாக்குறோம். இதுக்கு இடையில நடக்கிறது யாரும் பாக்குறது இல்லை. சோ இந்த போட்டோ ஷூட்ஸ் மட்டும் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் மதர்ஹுட் இஸ் a big bliss ன்னு சொல்லிட்டு உட்கார்ந்திருக்காங்க. பிளிஸும் கிடையாது. இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஓகே, சோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி டிஃபிகல்ட். சோ பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் தட். ரெண்டு பேரும் ப்ரிப்பேர் பண்ண வைக்க வேண்டியது. அப்போ மதர் அவைலபிளா இல்லாட்டி கூட அவளுக்கு ஒரு 1 hour ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு கூட ஃபாதர் என்னென்ன பண்ணலாம், பேபி பேரிங் பண்ணலாம், இல்ல he can do skin to skin with the baby and then bond with the baby, he can do so many other things with the baby. So அதெல்லாமே நம்ம சொல்லி கொடுத்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் சரி பண்ணாலே lot of women are able to handle postpartum pretty well. இனி அது எல்லாத்தையும் தாண்டி
அந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் ஸ்ட்ரெஸ், போஸ்ட்மார்ட்டம் ப்ளூஸ் சொல்லுவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2 to 3 வீக்ஸ் இல்ல மேக்ஸிமம் ஒரு 1 month 1.5 months ஒரு 6 வீக்ஸ் வரைக்கும் ஒரு போஸ்ட்மார்ட்டம் ப்ளூல இருப்பாங்க. லைக் தே ஆர் வெரி ஆங்கிரி. அப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு புரிய மாட்டேங்குது, பேபிக்கு எல்லாம் 10 தான் ஓகே இருக்கு, நான் எல்லாம் போய் இதை மூச்சு விடுறாலும் போய் பாப்பேன். ஏன்னா நம்ம பால்லே தான் உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கு, உயிர் வாழுதா இருக்கா இல்லையா எல்லாம் போய் பாப்பேன் அப்பப்போ. சோ நம்மளுக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப ஆங்ஷியஸா இருக்கும். சோ அந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் ப்ளூஸ் வந்து கைண்ட் ஆஃப் அன்அவாய்டபிள். மோஸ்ட் ஆஃப் த விமன் கோ த்ரூ இட். போஸ்ட்மார்ட்டம் ப்ளூஸோட வந்து போயிடுச்சுன்னா பரவாயில்ல. அதுக்கப்புறம் அது போஸ்ட்மார்ட்டம் ஸ்ட்ரெஸ், போஸ்ட்மார்ட்டம் ஆங்ஸைட்டி, போஸ்ட்மார்ட்டம் மூட் டிசார்டர்ஸ், போஸ்ட்மார்ட்டம் ரேஜ், போஸ்ட்மார்ட்டம் டிப்ரெஷன் அந்த லெவலுக்கு போயிட்டாங்கன்னா டெஃபினெட்லி they have to seek support. only thing is நம்ம கிளாஸஸ் அட்டெண்ட் பண்றனால ஓரளவுக்கு மதர்ஸ் prepared for it. அப்படி ஒன்று வந்தா கூட they are able to identify, இது சரியில்லையே, நான் இப்படி எல்லாம் ரியாக்ட் பண்ண மாட்டேனே, இது ஏன் நான் வந்து 3 months கழிச்சு இப்படி ரியாக்ட் பண்றேன், இது ஏன் நான் 1 year ஆயும் இப்படியே இருக்கிறேன், இது ஏன் எனக்கு 1 year ஆயும் தூக்கம் சரியாக மாட்டேங்குது, அப்போ I have to seek help அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருது. Again, the only thing we can do is conversations, more conversations. So the support group that you have, does it help all these women? Yes. So நம்ம என்னன்னா postpartum support group. சிபிஎன்ல எப்படின்னா போஸ்ட்மார்ட்டத்துக்கு ஒரு சப்போர்ட் குரூப் இருக்கு. போஸ்ட்மார்ட்டம் ஆங்ஸைட்டிகள் வந்து குமுறதுக்காக we have a program called வாங்க பழகலாம் வாங்க புலம்பலாம். சோ அதுக்கு வருவாங்க, எல்லாம் வந்து குமுறுவாங்க. மாமியார் வந்து இப்படி பண்றாங்க, ஹஸ்பண்ட் வந்து இப்படி பண்றாங்க, வேலை கிடைக்க மாட்டேங்குது, இனிமே நான் வேலைக்கு போக முடியுமா, குழந்தைய பார்த்துக்கணும், குழந்தைக்கு பம்பிங் பண்ணணும், பால் பத்த மாட்டேங்குது சொல்லிட்டு அவங்க புலம்பிட்டு திரும்ப போகும்போது நம்ம ஜாலியா ஸ்டைலா அப்படியே பேடாஸா இறங்கி போவாங்க. சும்மா ஒரு சப்போர்ட் கிடைச்சா மட்டும் போதும். எல்லாத்துக்கும் அவங்க சொல்றது வந்து யாராவது கேட்டு லிசன் பண்ண, ஆமாங்க ரொம்ப கஷ்டம் கரெக்ட் தான் அப்படின்னு சொன்னாலே அவங்க அப்பாடா அப்படின்னு இருக்கும். பின்ன அவங்க இன்னொன்னு இதுல வரும்போது நிறைய பேர் அலறதும் நிறைய பேர் ஷேர் பாக்குறாங்க இல்லையா, அப்ப they'll feel much better. ஓ பிரச்சனை நமக்கு மட்டும் இல்லையா, எல்லாருக்கும் பிரச்சனை இருக்கா, அப்போ ஓகே சொல்லிட்டு they'll feel very relieved. So நீங்க வந்து நிறைய you seem to be dealing with different age groups இல்லையா, so நீங்க வந்து does the way you speak to them or the way you present what you're telling them change based on their age group? இல்ல ஆக்சுவலி நான் குழந்தைங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்காததுக்கு ரீசனே ஒண்ணுதான், என்னால அடல்ட்ஸ்ட மட்டும் தான் பேச முடியும். நான் வந்து ஒரு 16-17 தாண்டியாச்சுன்னா எல்லாரையும் அடல்ட்டா தான் கன்சிடர் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அது நம்ம கண்ட்ரிக்கு 18 இருக்கலாம், எனக்கு வந்து 15-16லயே வந்து நான் அடல்ட் மாதிரி தான் டீல் பண்ணுவேன். சோ என்னோட ஃபேவரட் குரூப் வந்து அடாலசன்ஸ் அண்ட் யங் அடல்ட்ஸ். சோ நான் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரிதான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன். என்னோட எல்லா கிளாஸ்ல எவ்வளவு போரிங்கான கான்செப்டா இருந்தாலும் ஹியூமரஸா பேசி அவங்களை புரிய வைக்கணுங்கிறத என்னுடைய ஒரு இது. இன்னொன்னு வந்து whatever however complicated the concept is, my job is to simplify it. So நான் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லி கொடுத்து difficult things like harassment ஆ இருக்கட்டும், patriarchy இருக்கட்டும், whatever it is, misogyny or sexism or whatever it is, gaslighting, all these things எப்படி simplify பண்ணி சொல்லி கொடுக்கிறதுங்கிறது is my USP. So I think that's working pretty well and I use humor in all my sessions. So I guess the whatever point I want to put across, I'm able to do it pretty well. Do you train other trainers? No. உங்களை ட்ரெயின் பண்ணுமா? இல்ல கேட்டேன். அவங்க என்னோட கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு என்னோட ஜோக் எல்லாம் எடுத்துட்டு போய்க்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்ல. Wow, this is great work that you're doing, Swati. Thank you so much for all your time. I am truly grateful. எங்க கூட இன்னைக்கு வந்து பேசினதுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி. உங்களை மாதிரியே எல்லா சிட்டிஸ்லயும் எல்லா டவுன்ஸ்லயும் ஒருத்தங்க இந்த மாதிரி ஒரு எஜுகேட்டர் இருந்து எல்லா இந்த மித்ஸ் எல்லாம் பஸ்ட் பண்ணா ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு எனக்கு ஒரு பெரிய ஆசை. I hope it comes to pass. Thank you so much for your time and thanks for coming onto the channel. Thank you. Let's do this more often. Thank you. Yes, I enjoyed yes, it so much. Yes.